नमस्कार मु सस्मिता केपी पॉडकास्ट को आपन को स्वागत करुच्ची। आज विषय वस्तु रही जोग। जोग शरीर और मानसिक स्तर में स्थिरता आनी थाए। जोग द्वारा अनेक रोग मुक्ति मिलता है। जोग मन को एवं शरीर को सुस्थ रखी थाए। सुस्थ और निरामय जीवन पाई जोगर निहाती आवश्यकता रही। जोग आम शरीर पर केते उपकारी आमे जानिबा अंतर्जातीय जोग गुरु गणेश्वर गोचिकार सर नमस्कार। नमस्कार प्रथम आम केपी पॉडकास्ट को स्वागत करुच्ची। थैंक यू सर आपण पॉडकास्ट को आसीथिबारु। आपण केमती अछंदी? बहुत भलो अछि। भलो अछंदी? निश्चित भी भलो अछि। जेते जोग गुरु हिसाब रे निश्चित शरीर को मन को ठीक रखिया पहले निश्चित भलो रहबा निहाती दरकार। सेते बहुत भलो अछि। सर जोग तो बहुत बड़ सब्जेक्ट। आमे सब सब्जेक्ट को आज छुई परिबा कि नाही मु जानिनी, किंतु जेति की जिंस आमे आज आपन सहित आलोचना करिवु ए हम दर्शक मान पे बहुत उपयोगी हबो। बस जोगर फंडामेंटल क्लियर हे जिवो। जोग विषय रे आमे कथा हेबा ता पूर्व जोग कोन आ जोग केमती गोटे मनीष को माने सकाळ तो राति पर्यंत जे गोटे लाइन रे पकई परिबो जे माने कौन दरकार गोटे सुस्थ मनीष केमिति रहिबा दरकार कौन करिबा दरकार से विषय जोग केमिति हमको सिखेइबो बा जोग कौन देखो जोग मान होची मिश्रण आम होची शरीर और मनर मिलन हेले जोग होता है। कारण आम जोग समझ कहते जोग करदबा आसन करदबा प्राणायाम करदबा से किंतु आसन प्राणायाम तो बहुत दूर रखता किंतु आम जब शरीर और मन को जब ठीक रखा ताले आम किसी गोटे काम कर आम जोग आम चारि प्रकार जोग थाए। गोटे हूँ राजयोग, गोटे हूँ कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। आम हूँ कर्मयोगी जेहेतु आम हूँ संसार जन्म नहीं तो आम समस्त हूँ कर्मयोगी। कारण विदाउट कर्म किए बंचा संभव नुहे। आमर गोटे गीता गोटे वर्ड अच्छी नाई कश्चित क्षण अभी जात तिष्ठते कर्म अर्थात हूँ माने संसार जी जन्म नहीं से कर्म करने निहाती दरकार निश्चित भाव। आज विदाउट कर्म आम कहीं भी बंची पारे से कर्म करें आमको शरीर और मन को दुईटा को एकाठी कर निहाती दरकार। कारण आमर मन सदाबले चलचंचल मन जदि आमर एठी छी काली आमर काश्मीर थी जदि काश्मीर अच्छी काली बैंकक थी मन सदाबले चलचंचल मन को काबू करे आमको आम किसी आसन प्राणायाम करने दरकार। किंतु आसन प्राणायाम को तो मतलब और दूर रखता किंतु मन को काबू कराला आम निजर श्वास आमर निश्वास प्रश्वास प्रति आमर काबू कर निहाती दरकार। आम जब मन काबू कर निश्वास प्रश्वास प्रति आम ध्यान रखा तेल आम मन को आम काबू कर पारिबा। कारण निश्वास प्रश्वास होची आम शरीर जीवन। अच्छा कारण आम गोटे शरीर जदि निश्वास प्रश्वास पड़ोची तेल गोटे शरीर पड़ोची। हाँ तो से आम मन को काबू करें आमको शरीर मान निश्वास प्रश्वास प्रति आम आग फास्ट काबू केमिति माने समस्ते योगा करती प्राणायाम भी करती किंतु बहुत समय घंटे घंटे मेडिटेशन भी एमती बसी था किंतु देखा जाए मन स्थिर न था आखि बुझी थे ध्यान करुवे कि मुद्रा किसी थे कि मनटा चलुव विभिन्न आड़े बोलते आज एटा करार अच्छे काली सेटा करार अच्छे सेमती करी तो ये जो मनटा केमिति स्थिर हम ये मनटा स्थिर करने श्वास प्रति ध्यान दबा नहीं दरकार। से जिनसटा श्वास प्रति केमी ध्यान दबा ना आम धरकर आम सकाल उठुचु आम तो आम जीवन दैनंदिन जीवन में आम सकाल उठुचु सकाल उठिला माने आम कौन फटकन आम माइंड रे आसुची जे आम ए काम अच्छे से काम अच्छे से काम अच्छे ए काम अच्छे ए काम अच्छे से काम अच्छे ये प्रति आम माइंड चलुची जो आम माइंड चली अच्छी आम मन बाचाड़ हो तो से कौन करा ना आराम से घरे बसी बसिक आखि टे बंद करदे श्वास प्रति ध्यान दबा मिनिमम 10 थर एटलिस्ट निजर श्वास नवा और श्वास छाड़ा आम कौ बड़े नौचे भितर को कौ बड़े छाड़ुचे सेटा पर ध्यान दबा माने कौ बड़े नौचे कौन श्वासर गति सदाबले 1:2 रेशियो रहा दरकार। अच्छा तो श्वासर गति हूँ 1:2 जदि रहा श्वासर गति आम ध्यान दे पार माने दरकार आम एमती नहीं जाओ एमती किसी भी हो पार ना बुझे तो श्वासर गति माने आखि बंद कर श्वासर गति पर फास्ट आम ध्यान दबा ताले आम कौन आम मन पर फास्ट ध्यान देले मन को आम जब आम काबू कर आम शरीर को काबू कर आम कारण शरीर प्रति आम काबू करें आमको टॉक्सिन बाहर कर निहाती दरकार
शरीर को स्थिर आने गले शरीर को स्थिर आने गले हम टॉक्सिन बाहर करने दरकार हम घरे बसिक टॉक्सिन को हमें प्राणायाम द्वारा भी हमें टॉक्सिन बाहर कर परिबा हमर बहुत प्रकार प्राणायाम अछि जोटा कि हमें भस्त्रिका प्राणायाम हो कि कपालभाति प्राणायाम हो एमती बहुत प्रकार प्राणायाम अछि जो प्राणायाम घरे बसिक हमें हमें टॉक्सिन बाहर कर परिबा किंतु जदि ता पूर्व हम मन को हमें भाष काबू करिबा मन को हमें स्थिर रखिबा तापर हमें शरीर पर स्थिर को आनिबा सर मनटा केमती स्थिर रहबो मनटा को स्थिर रखले मो श्वासपति ध्यान दबा दिया दरकार श्वास माने जने प्रथम करके माने त मन चंचल हेउची तो से श्वासटा को ध्यान जत दब से तो योग विषय रे कि कोन जिंस जाय एटा योग टोटल नै एटा प्राणायाम प्रथमे प्राणायाम करिबा तापर योग करिबा अच्छा माने प्रथमे हमको प्राणायाम करिके निज शरीर को माने निज शरीर मन ऊपर हम केंद्रीभूत करा दरकार शरीर पर केंद्रीभूत दरकार कारण हम शरीर कोन सेत बळे कोन हमर नर्वस सिस्टम थिबो हमर शरीर को सब माने चंचल थिबो कन ताको काबू करे पहले हम फर्स्ट हम मन को हम श्वास पर हम ध्यान दबा दरकार नियति श्वास पर हम ध्यान देकरी हमें धीरे धीरे मन को हम स्थिर आनिबा तापर आमे शरीर पर आसीबा कि भस्त्रिका प्राणायाम करिबा कि कपालभाति प्राणायाम करिबा तापर जे कि हमें किछि योगिक एक्सरसाइज करिबा तापर जे कि हमें आसन को आसीबा आसन तो बहुत दूर बात अच्छा तो समस्त आसन रो स्टार्ट करंती किंतु एक्चुअली आसन स्टार्ट केले अपन माने मन चंचल थिबो पूरा मन जदि चंचल थिबो हमें आसन करि परिबा नै जेतु हमें माने होछि कर्मयोगी बटे छोटे पिलाडे जे उठुछि से तार फास्ट कते चिंता करूछि पाठ पढ़ा परे पाठ केमती से पाठ पढ़िबो ता सकाळ मुंडे तारे आज मोर टैक्स अछि काली से टैक्स अछि काली ए टैक्स अछि तो ता मुंडो चंचल थिबो ता मुंडो काबू करे ताको भी फर्स्ट ध्यान रे बसिबा दरकार आखि बंद के ध्यान रे बसिबा दरकार ध्यान बोली कोन ध्यान से बसि परिबोनी यदि अपन जो बटे छोटे पिला बसिबा से ध्यान रे बसि परिबोनी गोटे मिनिट भी बसि परिबोनी गोटे सेकंड बसि परिबेनी कि सत्य पे ताको फर्स्ट तो कहबा जे तो श्वासपति तो ध्यान दे आज्ञा ताले से ध्यान पर धीरे धीरे तो ध्यान को आसी बसे किंतु गोटे मिनिट हमें एंटर करो गोटे सेकंड हम स्टार्ट करबा गोटे मिनिट भी नहीं गोटे सेकंड हम स्टार्ट करबा ताको धीरे धीरे कर 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 50 सेकंड 60 सेकंड एंती धीरे धीरे कर बढ़ा जाए एमती गोटे दिन रे हमें जदी चाहबा तो गोटे दिन हमें किछि कर कारण जेतो गोटे आपण देखिथिबे गोटे छोटो पिलाटे माने तर जन्म नउछि से कोन संगे संग छिटाई जाउछि तो संगे छेड़ा होनी से फास्ट अच्छे माने हम जो हमर ओडिया कहते पेटेबा गोरुंडीबा छेड़ा धीरे धीरे छेड़ाबा ए सब हैला पर जब तब से चालू छी सेमती हमर जोगरे सेमती हमें प्रथम हमें श्वास को हम ध्यान दबा तापर हमें धीरे धीरे करके हमें आगु बढ़िबा सर योग आध्यात्मिकता सहित केमिति जोड़ी परिबो जणको आध्यात्मिकता और योग भितर कोन रही छी संपर्क देखंतो जोग जो मैं आपको कहली जे जोग होची 4 प्रकार रो कर्म योग भक्ति योग ज्ञान योग आ होची राज योग 4 प्रकार योग तो जेतरा हम आध्यात्मिक लाइन आसो से कांसेप्ट को आसीबा शरीर और मन कारण शरीर जदि हमें सरेंडर मन जदि शरीर पर सरेंडर रही जिवो हम मनटा जदि हम शरीर पर सरेंडर रही जिवो तले हम का पक्के सरेंडर कर परिबा जोटी हमर सरेंडरनेस आसीबो माने हम सेटा में भक्ति योग हमर आसीबो हमर जदि सरेंडर नहीं तले हमर कभी भक्ति योग आपनकर आसीबो नहीं सरेंडर माने आपन मन रो आसीबो दरकार काको मन तो माने हमें कहि पारे जबरदस्ती कहि पारे तू जा जगन्नाथ में जे मुंडिया मार तोर हे जिवो सेटा केबे भी हबनी तू जा हनुमान पकु जा हनुमान तोर हे जिवो तो केबे भी हबनी त मन रो आसीबो दरकार सेते पे सियाबो मनटा को स्थिर आनिकरी मन और शरीर को दीटा को आनिकरी सरेंडर करबा दरकार ताले से भक्ति योग को आसीबो भक्ति योग हले ताले तार माइंड रे तार स्थिरता आसीबो तो सेते पे तापर से धीरे तार पॉजिटिव थॉट्स आसीबो पॉजिटिव वाइब्स आसीबो तापर से अग्रगति होबा जे जहां माने जो ए होची हमें अछि हम माइंड हम स्थिर या हमें पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव वाइब्स आसले तो से अग्रगति ही परिबो अच्छा सर आसन केते प्रकार देखो आसन होते 84 लक्ष प्रकार 84 लक्ष किंतु आमे साधारण 84 प्रकार ही करता हां किंतु सेते आमे जत बडे हाथ गोड़ हमर जो शरीर अछि हाथ गोड़ माइंड जा भी अछि ताको ने के हम आसन करता
ହେଲା କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଯୋଉ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି को ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟସ୍ ଯେତିକି ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ବଢିବ ସେତିକି ଆସନ ଆମେ ବଢେଇ ପାରିବା ଯେମିତି ନାନା ଋଷିଙ୍କ ନାନା ମତ ହଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ନାନା କେତେ ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସନକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରିକି ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 84 ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଆସନ ସେଟା ଜମା ହତ ଯୋଗରେ ଅଛି ହାତ ଯୋଗରେ ଅଛି ସେ ହାତ ଯୋଗଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଆମର ରାଜଯୋଗରୁ ଆସିଛି ଆମର ରାଜଯୋଗରୁ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଆମର କର୍ମ ଯୋଗରୁ ଆସିନି ଆମର ରାଜଯୋଗରୁ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆସନ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ଆସିକି ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ନିଜ ବଡିକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗରମ କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଆମେ ୟୋଗିକ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିକିରି ନିଜ ବଡି ମସଲ୍ସକୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଓପନ କରିବା ଦରକାର ଜଏଣ୍ଟସକୁ ଓପନ କରିବା ଦରକାର ତାପରେ ଆମେ ଆସନକୁ ଯିବା ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ବଡି କି ଜଏଣ୍ଟ କେମିତି ମାନେ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଗ କରିବେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠିଲି ମତେ ଯୋଗ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣାୟାମ ପାର୍ଟଟା ତ କେମିତି ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମର କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଟ୍ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଟାଇଟ୍ ଥିବ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ସୋଲ୍ଡର ରୋଟେସନ କଲେ ନେକ୍ ରୋଟେସନ କଲେ ଆମର ଯୋଉ 8ଟା ଜଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଲା ସେ 8ଟା ଜଏଣ୍ଟସକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୋଟେସନ କରିବାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା 8ଟା ଜଏଣ୍ଟସ୍ କଣ ରହିଲା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣ नी जॉइंट्स दीटा रहला एंकल जॉइंट्स दीटा रहला 4 रिस्ट जॉइंट्स दीटा रहला 6 बैक नेक रहला 7 पिठी रहला 8 पेल्विक्स अंटा रहला 7 अंटा रहला 8 अच्छा 8टा जॉइंट्स ए 8टा को जॉइंट्स को हम जते मूवमेंट करबा मूवमेंट कर सला पर तापर हम आसन को आसीबा नने हम आसन कर परिबा नै सेटा दरकार फास्ट तो ए आसन करे कहले हम फास्ट मु आगो पैसे अपन बुझे हम माने होछि कोन कर्मयोग कर्मयोग कौन कहुई ना जोग कर्मशु कौशल आपड़ कहते जे आम मेडिटेशन करवा आम मेडिटेशन कर लोग कहते मेडिटेशन करदे किंतु एठी कहछि योग कर्मेशु कौशल कर्म करवार कौशल को योग भी कहा जाए सर समस्त योग पर प्राणायाम करते किंतु मु माने एठू जानले जे आगे प्राणायाम करिया दरकार स्थिरता आने दरकार तापर जे आसन करि परिबा देखंतु प्राणायाम रे भी बहुत मान प्रकार अछि आज्ञा कौन से प्राणायाम कले हम शरीर एनर्जाइज हो सही प्राणायाम को हम नीचे करबा एनर्जाइज माने हम कपालभाति करबा कि भस्त्रिका प्राणायाम जो हम इंटेंस प्राणायाम बोली को हम कपालभाति और भस्त्रिका अछि इंटेंस प्राणायाम जोटा कि आमर अछि आमर इंटरनल ऑर्गन को एतो हम इंटरनल ऑर्गन सोइथिबा तो हम ऑर्गन ओड सो स्थिर होई थिबो तो हम इंटरनल ऑर्गन को हमें एनर्जाइज करिया नै दरकार इंटरनल ऑर्गन को हम एनर्जाइज करबा ताले जाय कि हम कर परबा जे हम हमर बाह्य हमर दुईटा साथ गोटे अंतर शरीर गोटे बाह्य शरीर जदि अंतर शरीर को हम एनर्जाइज करबा त हम बाह्य शरीर को छिबा जदि हम अंतर शरीर को एनर्जाइज न करे हम खाली बाह्य शरीर पर ध्यान दबा ताले हम किछ ना किछ इंजरी सम्मुखीन होई जिवा सेते पे हमें अंतर शरीर को एनर्जाइज करके हम माइंड रे मेंटली फिट रहेगा नियत दरकार सेते पे कोआ जाय कोन ना छि बॉडी इज नॉट स्टिक माइंड इज स्टिक सर समस्त मन प्रश्न थे हम योग करे जीवा पूर्व और पर कोन खाइबू माने खाइबाटा केमती हेबा दरकार गुड टेबिलिटी आपन को गोटे कथा मो बर्तन सदा भी सॉरी दे गोटे इंसो आज्ञा आपन मते कहथिले जे कहते आपन जे योगा करे पर आपन प्राणायाम करे पण क्वेश्चन पछथिले बे आज्ञा तो आसन पर भी गोटे प्राणायाम अछि आसन प्राणायाम आपन हम तो बॉडी टा जो गरम हेथिबो हमको तापर हमको कूलनेस दरकार कूलनेस दरकार जोटा कि हमर जो मसल्स हमर जॉइंट्स हमर टिश्यूज एडो शिथिल होबा दरकार नरम माने स्थिर होबा दरकार सेति पे हमें कोन ना हमें अनुलोम विलोम करिवा अपन मते फर्स्ट कहथले जे कपालभाति और जे भस्त्रिका विषय में अपन मते पछारथले केमिति करिया बेली कपालभाति तीन प्रकार अच्छा कपालभाति तीन प्रकार आज्ञा गोटो अछि कोन ना हाफ कपालभाति आ गोटो अछि फुल कपालभाति आ गोटो अछि पाटी बाटे कपालभाति आज्ञा हाफ कपालभाति कोन ना यूज योर राइट थंब करिवे only exhalation from up only exhalation okay so no inhalation okay means एथरे होची कोना 5% inhalation हुए 95% exhalation हुए एथरे हला
ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଥିରେ ଓନ୍ଲି ଏକ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଫ୍ କପାଲତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ହାଫ୍ କପାଲତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନକ ଆମର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଗଲା ସକାଳୁ ଉଠୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ନିମୋନିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ ସାଇନସ୍ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସ୍ନିଜିଂ କରନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ସ୍ନିଜିଂ କରନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାଫ୍ କପାଲତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଟା ହାଫ୍ କପାଲତି କରିବେ। ତାପରେ ଫୁଲ୍ କପାଲତି only exhalation through your nostrils। अच्छा ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲ୍ କପାଲଭାତି ହେଲା। ଆଉ ଖାଲି କପାଲଭାତି ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଖାଲି କପାଲଭାତି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିଦିଅ ତମର ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଭେଦ ଅଛି। ଆମର କପାଲଭାତିର ଭେଦ ଅଛି, ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମରେ ବି ଆମର ଭେଦ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ କପାଲଭାତିଟା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। କପାଲଭାତିରେ କ'ଣ ନା ଅଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟା କଲେ ଫୁଲ୍ କପାଲଭାତି କଲେ ଏ ଫୁଲ୍ କପାଲଭାତି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଆମର ଅଛି ଫୋरहेଡ୍ ସାଇନ୍ କରିଥାଏ। କପାଲ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଫୋरहेଡ୍, ଭାତି ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଆଲୋକିତ କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେଲି ଏଇଟା କରିବା ତ ଫୋरहेଡ୍ ଆମର ଯଦି ସାଇନ୍ କରିବ, ତା ସହିତ ଆମର ପେଟର ଚର୍ବି ବି କମିଯିବ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ପେଟର ଚର୍ବି କମିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ରାଇଟ୍? ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ କପାଲଭାତି କରିବା ଦରକାର ଯଦି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପେଟ ଚର୍ବି ମିନିମମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ 10, 20, 30 ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହଠାତ୍ କିନା ଆମେ କହିବା ଯେ ତମେ 10 ମିନିଟ୍ ଡେଲି କର, ଡେଲି 20 ମିନିଟ୍ କର, ଡେଲି ଅଧଘଣ୍ଟା କର, ହଠାତ୍ କଲେ ତ ତାର ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବାହାରିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ। ଆମେ ଯଦି ମାନେ ଜଲ୍ଦି କରିଦେବା ତ ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ। ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କାମ କ'ଣ ଆମର ଆମର ଯୋଉ ନଖ ବଢ଼ୁଛି, ଆମର ଲୋମ ବଢ଼ୁଛି, ଚୁଟି ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଦାନ୍ତ ବଢ଼ୁଛି, ଏସବୁ ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ର କାମ। ତ ଅଟୋନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆମକୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମକୁ, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷଟା କରିବା ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ନିଜେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବା ଆଉ ଆମକୁ ବି ଭଲ ବି ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହେଲା 2 ପ୍ରକାର କପାଲଭାତି। ଆଉ ଗୋଟେ କପାଲଭାତି ପାଟି ବାଟେ କରିବା। କେମିତିଆ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଟି ବାଟେ କାହିଁ କରିବା? ପାଟି ବାଟେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭର୍ଟିଗୋ ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଟି ବାଟେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ କପାଲଭାତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ରହୁଛି, ପେଟରେ ଅଲସର ରହୁଛି, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି କପାଲଭାତି କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯୋଉମାନଙ୍କର କପାଲଭାତି କଲା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ବାହାରୁଛି ତ ସେମାନେ କାନ୍ଥର ସପୋର୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କି ଆପଣ ବେଡ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ବେଡ୍ରେ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ପିଲୋ ଦେଇଦେଲେ ଆରାମସେ ବସି କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ମାନେ ସିଟ୍ ଇନ୍ କ୍ରସ୍ ଲେଗ କରି ବସି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଗୋଡ଼ ଖୋଲିକି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆରାମସେ କରିପାରିବେ। ସାର୍ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମକୁ ଆମେ ଯିବା। ତାପରେ କପାଲଭାତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭସ୍ତ୍ରିକା। ସେମିତି ଭସ୍ତ୍ରିକା ବିଷୟଟା ବି ଇଣ୍ଟେନ୍ସ। ଭସ୍ତ୍ରିକାରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମର ଏଇଟା କହନ୍ତି ଭସ୍ତ୍ରିକା। ଲାଭ କ'ଣ ଶରୀର ପାଇଁ? এইটা কলে তার କ'ଣ ନା ଆମର ଯେ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କୋଭିଡ୍ ଆସିଗଲା, କୋଭିଡ୍ ଆସିଗଲା କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ, ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କଲେ। ତ ସେଥି କାରଣ ଅଛି ଭସ୍ତ୍ରିକା ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତିରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି, ଆମର ନିମୋନିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ନିଜିଂ ହେଉଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସାଇନସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି, ଏସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ଭସ୍ତ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭର୍ଟିଗୋ ରହୁଛି, ମାଇଗ୍ରେନ୍ ରହୁଛି, ତ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହୁଛି ସେମାନେ ତ ମାନେ ଏମିତି ଜୋରରେ କରିପାରିବେନି ନା। ଯଦି ଜୋରରେ କରିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ସିଧା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିବ, ସେମାନେ ସିଧା ପଡ଼ିଯିବେ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନା ନର୍ମାଲ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିୟମ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତା ତ ଶରୀର ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ବି ପକାଉଥିବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କୋଉ ଯୋଗଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କୋଉ ଯୋଗଟା ଖରାପ, କୋଉ ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନା। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ନାଇଁ ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା, ଆମର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ହେଇଥିବ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା।
ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକଉଥିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ନଲେଜ ନଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ତାପରେ ବ୍ୟାଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇବ ତାକୁ କ୍ଲାରିଫିକେସନ କରିବା ଦରକାର ସେ ଜିନିଷରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ମାନେ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଦେଖିକି କରୁଛୁ ସେଟା ଆମର ୱାନ୍ ସାଇଡ୍ ହଉଛି। ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଅନଲାଇନରେ ଯଦି ଯୋଗ ଶିଖେଇବେ ସେଟା ବି ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସିଏ ଯାହାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଦରକାର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ସବୁ ଦରକାର। ଆମେ ସେଇଟା କେମିତି ମାନେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଅନଲାଇନ ତାହେଲେ କଣ ତାଙ୍କର ମାନେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ, ଯୋଗ ଭୁଲ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁଲ ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ଅଟୋନମସ୍ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ। ଆମର ବାଚାଳମି ବାହାରିବ, ଆମର ସାଇକେଟିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିବ, ଆମର ହଉଛି ଆମେ ଚିଚିଡା ଫିଲ୍ କରିବା, ଏନଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ଯୋଗ ପାଇଁ ଗୁରୁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଯୋଗ କେବେ କରିବା କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମେଡିସିନ ମେଡିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି କି ମେଡିସିନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରଟେ ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ତ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେବେନି ଯେ ମୋର ଜ୍ୱର ହେଇଛି ମେଡିସିନଟେ ଦେଇଦେ, କାଲ୍ପୋସିସ୍ 50 ଦେଇଦେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ଯଦି ସେ ତାର ଯଦି 108 105 ଯାଉଥିବ କାଲ୍ପୋସିସ୍ 50 ଯଦି ପାଉନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଉଥିବେ। ଯାହାର ମୋର ବ୍ଲଡ ଇନଫେକ୍ସନଟା କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ବ୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବୁ, ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ତ ଆଜି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ କାଲ୍ପୋସିସ୍ 50 ଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କମିବ। ଡେଙ୍ଗୁ ହେଲେ ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ମେଡିସିନ ଖାଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆପଣ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ଗୋଟେ ପୂଜକ ବି ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ପୂଜକ ଜାଣିଛି ତାର ସେ ଜାଣିଛି କ'ଣ କେମିତି କଲେ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କେମିତି ମନ ତାର ଶାନ୍ତି କରିକି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ଆମେ 4ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମ ମନ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, 4-5ଟା ଜିନିଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନଟା ଆମର ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କି ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟେ ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଯଦି ସୁନ୍ଦର କୋଡ଼ା ହାୱାଟା ଆସୁଛି, ଆରେ ବଢ଼ିଆ ପବନଟା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତ ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୂଜକ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ତା ମନ କେମିତି ଶାନ୍ତି କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସବୁ ତାର ମାଧ୍ୟମ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା। ସାର୍, ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯୋଗ କରିବା ପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ମିନିମମ୍ 2 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖାଲି ପେଟ ରହିବା ଦରକାର। ହଁ, ଉଠିବା ପରେ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମିନିମମ୍ 8 ଘଣ୍ଟା ମିନିମମ୍ ତ ଗ୍ୟାପ୍ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାନେ ଯଦି ରାତିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ 8ଟା ଭିତରେ ଆମର ଖାଇବା ଦରକାର, ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପେଟ ଖାଲି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଖାଇବାଟା ଆମର 8ଟା ଭିତରେ ସରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଚନ ଶକ୍ତି ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଆମର ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର, ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ ଠିକ୍ ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ଶରୀର ପୁରା ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ କିଛି କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ କରୁଥିବ, ଇଏ ହେଉଥିବ, ଏମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍କରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ରାତି 2ଟା ଖାଉଥିବେ, ସକାଳ ଉଠିକିରି କପାଳତି କରୁଥିବେ, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଯେ ଆମର ଖାଇବାଟା ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ଏତେ ବିଜି ସିଡ୍ୟୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ହେଉଛି କି ଯୋଉମାନେ ରାତି 12ଟା 1ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଜି ସ୍କେଜୁଲ ଯୋଉମାନେ ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ 12ଟା ଯାଏ କାମ କରୁଥିବେ, ଘରକୁ 12ଟା ଯାଏ କାମ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଶରୀର ଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ। ଶରୀର ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ୍ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି 8 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଆମେ ମାନେ ବସିପାରିବାନି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। ସେ ତାହେଲେ ଯୋଗ କରିବା ପରେ କ'ଣ ଖାଇବା? ଖାଦ୍ୟଟା କେମିତି ଆମର ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ କି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ବି ତାର ଖାଇବାଟା କେମିତି ରହିବା ଦରକାର? ନର୍ମାଲ ଖାଇବା ଦରକାର, ସାତ୍ୱିକ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଭେଜିଟେରିଆନ ଖାଇଲେ ନିହାତି। ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ବି ମୁଁ ଖାଏ। ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ମୁଁ ଖାଏନି ବୋଲି ମନା କରେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭେଜିଟେରିଆନ କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ବି ମୁଁ ଖାଏ। ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ପାଇଁ ଆମର ଦରକାର କିଛିଟା ଦରକାର, ତ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖାଏନି। ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଥର ମୁଁ ଯେମିତି ନନଭେଜ ଖାଏ। ତ ନନଭେଜ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ନନଭେଜ ବି ମୁଁ ଖାଉଛି, ମାଛ ଖାଏ, ଯୋଉଟାକି ଆମର କହନ୍ତି ସାଲମନ ମାଛ, ଯୋଉଟା ଆମର ଓମେଗା ଆମ ଶରୀରକୁ ଦରକାର, ତ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଖାଏ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କି ମଟନ ଫଟନ ଚିକେନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଏନି। କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମିଷ ଭିତରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ହେଲେ ସେଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେତିକି ଦରକାର
ମୁଁ ସେତିକି ମୁଁ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ମାନେ ଅଧିକ ମୁଁ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ପସନ୍ଦ ବି ନୁହେଁ ସେ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ କି ନା ଆମେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଠିକ ରଖିପାରିବାନି ବା କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ଠିକ ନ ରଖିଲେ ଆମେ କେମିତି ଆମେ ଯୋଗ କେମିତି ଶିଖିବା କରିବା? ହଁ ଆମର 3ଟା ଦୋଷ ଆସେ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ସାର୍ ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ସେଟା କେତେ ଇଏ ମାନେ ରୋଗରୁ ଯଦି ନିରୋଗୀ ରହିବ ତାହେଲେ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର ନିହାତି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର ବାତ ପିତ୍ତ କଫ କଣ ବାତ କଣ ବାତରେ ଆମର ଅଛି ଆମର ଯୋଉ ଆସେ ଆମର ଯୋଉ ଗଣ୍ଠି ଫଣ୍ଠି ଯୋଉ ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ହବା ଇଏ ହବା ସେ ହବା ସେ ବାତରେ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ପିତ୍ତରେ କଣ ଆସେ ଯେ ଆମର ବଡି ହିଟ୍ ହେଇଗଲା ପାଟି ଛେଲକା ହେଇଗଲା ପରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡେ ବି ଗତି କରି ହଉଛି ତା ସହିତ ପୁଣି ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ ବ୍ଲଡ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ଆଜି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ୟୁରିନ୍ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଗଲା ସେଟା ପିତ୍ତରେ ଆମର ଆସେ ଆଉ କଫରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କଫ ମାନେ ହବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଉଛି ଆମର ଆସିଯିବ ମାନେ କଫ ବା ଛାତିରେ ପାଣି ଜମିବା ନିମୋନିଆ ହବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆସିଯିବ ଯଦି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ଆମର ମାନେ ଦରକାର ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଗିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଜଗି ପାରିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଜଗି ପାରିଲେ ଆଜି ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ମାଛ ଫାଛ ଦୁନିଆ ଜିନିଷ ନନଭେଜ ଫନଭେଜ ଯେତେ ଖାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳ ଯାଇକି ୟୋଗା କରିବା କିଛି ଫାଇଦା ହବନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ ରୁଟିନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ରୁଟିନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାଇପାରିବା ମାନେ ଆଜି ଦରକାର ସପୋଜ ମାନେ ସପ୍ତାହ ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ଖାଇଲେ ନନଭେଜ ଖାଇଲେ ଠିକ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ସପ୍ତାହ ଡେଲି ନନଭେଜ ଖାଇବା ଆଲକୋହଲ ପିଇବା ଡେଲି କରିବା ତ ସେଟା କିଛି ବି ଆମର ଫାଇଦା ହବନି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜିମ୍ ଆଉ ଯୋଗ ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ଜଣେ କରିବା କ'ଣ ଦରକାର ଜିମ୍ କେତେ ଦୂର ଶରୀର ପାଇଁ ଠିକ ଆଉ ଯୋଗ କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆପଣ କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଟକ୍ସିନ୍ ବାହାରିଗଲେ ଆମ ଶରୀର ହାଲକା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମନ ବି ହାଲକା ହେଇଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିମ୍ରେ ଆମର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଇନଥାଏ ଆମର ଜିମ୍ରେ ବଡି ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ବଢି ଯାଇଥାଏ ଆପଣ ସାଧାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ଜିମ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଟିକେ ନାକୁ ଆମେ ଯୋଉ ସୋପ୍ ଲଗାଉଛେ ଗାଧଉଛେ ଟିକେ ନାକୁ ପିଠରେ ସୋପ୍ ଲଗେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ପିଠରେ ସୋପ୍ ଲଗେଇ ଗାଧେଇ ପାରିବି ଆରାମସେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୋପ୍ ଲଗେଇ ପାରିବେନି କହିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଆ ସେ କିଏ ଗୋଟେ ହେଲା ତ ସେଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବଡି ପୁରା ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ହେଇଥିବ ସୋଲ୍ଡର ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ବି ବଢି ଯାଇଥିବ ହେଲା ତ ଷ୍ଟିଫନେସ୍ ବଢିଗଲେ କ'ଣ ନା ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗର ବି ଶିକାର ହେଇଥାଉ ଇଭେନ୍ କି ଫର୍ଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର ବି ଶିକାର ହେଇଥାଉ ଜିମ୍ରେ ଇଭେନ୍ କି ଫର୍ଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର ବି ଶିକାର ହେଇଥାଉ ଇଭେନ୍ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ଶିକାର ହେଇଥାଉ ଜିମ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସାର୍ ମାନେ ଜିମ୍ କରିଥିବ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିମ୍ ଆପଣ ଲିଫ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ଲିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସୋଲ୍ଡର ଜଏଣ୍ଟସରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା ହେଲା ସେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି ହାତ ନ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ସେ ଫର୍ଜନ୍ ସୋଲ୍ଡର ଶିକାର ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲେ ସେ ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବନି ତ ସେ କେସେସରେ କ'ଣ ନା ୟୋଗା ନିହାତି ଦରକାର ବଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ପାଇଁ ଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଗ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ନେଇ ଗୋଟେ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରିପାରିବେ ସାର୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆମର ଥାଏ କନଫ୍ୟୁଜନ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିବୁ ସେଟା ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଗାଧେଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବାର ବିଧି କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କେତେ ଥର କରିପାରିବେ ଜଣେ ତାର କେତେଟା ମାନେ ପୋଜିସନ ଅଛି ସେଇଥିରେ ସବୁ ଆସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ସବୁ ଆସନ ମାନେ ଆସିଯାଏ ତା ଭିତରେ ତା ସହିତ କେତେବେଳେ କରିବେ ଗାଧେଇବା ପୂର୍ବରୁ ନା ଗାଧେଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରଟା କେତେବେଳେ ରହିବା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଆମର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କରିବା ତାର କିରଣଟା ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଯୋଉଟାକି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାଏ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫରେନ୍ରେ ରହିକି ଆସିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଫରେନ୍ରେ ଶିଖିକି ଆସିଛି ତ ଫରେନ୍ରେ ତ ମାନେ ସକାଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ରାତି 10টাରେ ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ସେଥିରେ ବି 20 ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଏଇଥିପାଇଁ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଶରୀର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବଢେଇବା ସହିତ ଆମର ଟକ୍ସିନ୍ ବି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ଚର୍ବି ବି କମ ହେଇଯାଇଥାଏ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କିଛି କରିପାରୁନି ତା ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରୁନି ହେଲା ସେ ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ଆଟଲିଷ୍ଟ
ମାନେ 10 ରାଉଣ୍ଡ 20 ରାଉଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିଦେଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କିଛି କରିବା ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ଯାଇକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଶ ହେଇସାରିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ନ ଆସିଲା ପରେ ଗାଧେଇବା ନ ଗାଧେଇବା ଇଟ୍ ଇସ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ମ୍ୟାଟର। ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ସେ ଅଛି ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଫ୍ରେଶ୍ ନ ହେଇକି କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ତାକୁ ତାର ମାନେ ଏୟାର ବ୍ଲକିଂ ହେଇଯାଉଛି ଶରୀରରେ ଏୟାର ବ୍ଲକିଂ ହେଲା ପରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକିରି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର 12ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆଜ୍ଞା ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ 12ଟାକ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ନିହାତି କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେତେ କେତେ ସମୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସନ କେତେ କେତେ ସମୟ ରହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ? ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କେତେ କେତେ ସମୟ ରହିବ ବୋଲି ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଲୋକଟି କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ସେଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ଗୋଟେ ଛାତିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଣ୍ଡ ଲାଗିଛି କିମ୍ବା ବେଲୁନ ଏକ ହେଇଛି ଛାତିରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତାକୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ତୁ କରିପାରିବନି ବୋଲି ସେ ଫାଷ୍ଟ ଡରିଯାଏ। ଗୋଟେ ଲୋକର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଲୋକଟା କହିବେ ତୁ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ତ ସେ ଲୋକଟି ଡରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ କେସେସ୍ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେ କେସେସ୍ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେତେ କରିପାରୁଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ତା ବି କହିବି ପାରିବାନି ଆମେ। କାହାର ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ତ କାହାର ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି। ତ ଅଣ୍ଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରଥମ କରିଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ କରିଦେବ ତୃତୀୟ ଆଡ଼େ ତମେ ବେଣ୍ଡ ଫରୱାର୍ଡ କରିବା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତ ଅଣ୍ଟା ପେନ୍ ରହିବ। ତ ସେ କେସେସ୍ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ହାଫ୍ କରିକିରି ଆସେ କି ବସିକିରି ଆରାମସେ କରେ ତ ଏମିତି ତ ଆମେ ବତେଇ ପାରିବା ଯେ ତୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କଲେ ତୁ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାରରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ଶିଖଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଲେଜ ବି ରହିଥିବା ଦରକାର ଯେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କଲା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବ। ସାର୍ କେତେ ସମୟ ଜଣେ ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିପାରିବ? ଆରମ୍ଭ ଯୋଉମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଆମେ ଶରୀର ପାଇଁ କେତିକି ଟାଇମ ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଘଣ୍ଟାଟେ ନିହାତି ଦରକାର ନିଜ ବଡି ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ଗୋଟେ ନିଜ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଆମେ ନ ରହିପାରିବା ମାନେ ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଥିଲି ଯେ ମିଶ୍ରଣ ମନ ଶରୀର ମିଳନକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ଆଉ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥିର ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଘଣ୍ଟେ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି କାମ କରିପାରିବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଏଇଟା ଯେ ଆମେମାନେ ଅଛୁ କର୍ମଯୋଗୀ। ଆମେ ଯାହା ବି କର୍ମଯୋଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକ କହନ୍ତି ମେଡିଟେସନ କରନ୍ତି ରାଇଟ୍ ମେଡିଟେସନ କର ତୋର କାମ ଠିକ ରହୁନି ବାଛଳ ରହୁଛି ତୁ ମେଡିଟେସନ କର କୁହନ୍ତି ନା କହନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କହିବି କର୍ମ କରିବାର କୌଶଳକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଆଉ what you are doing in focusing it's called as meditation। ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଫୋକସଲି କରିବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମେଡିଟେସନ। ଯେକୌଣସି କାମ କର ସେଟା ମନ ଲଗେଇକି କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ଯଦି ଶରୀର ମନ ଦିଟାକୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରିପାରିବା। ତ ମେଡିଟେସନରେ କ'ଣ ଆମେ କାମ କରୁଛେ କାମଟା ଯଦି ଆମେ ପରଫେକ୍ଟଲି କରିବା ତାହେଲେ ଆମ କାମରେ ମନ ରହିବ। ଆମର କାମରେ ମନ ରହିବ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ବଢିବ। ଆମେ ଯଦି କାମ ଇଚ୍ଛା ଯଦି ମନ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବଢିବ ନାହିଁ କାମ ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ କର୍ମ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି what you are doing in focusing it's called as meditation। ସାର୍ ଘଣ୍ଟେ କି ବର୍ଷେ ଲୋକ ଯୋଗ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପେଟ ବଢିକି ଥିବ ମୁହଁରେ ଗ୍ଲୋ ଆସୁନଥିବ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବି ସେମିତି କମଜୋର ଥିବ ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଥିବ ସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ହେଉଥିବ। ଯଦି ସେମାନେ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି ମାନେ ସଫଳତା କାହିଁ ମିଳୁନି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ସୁସ୍ଥ କାହିଁକି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଯୋଗ କଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଯୋଗ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ଧରି କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଆମର ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ମତେ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି କାହିଁକି କମେନି? ସେ ଭୁଲ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ ମାନେ ରହିଛି? ଯୋଗ କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ନା ଭଗବାନ କରନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥାଏ? ହାଡ଼ ଥାଏ ଜଏଣ୍ଟସ୍ ଥାଏ ମସଲ୍ସ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ଥାଏ। ଯଦି ତା ଭିତରେ ଯଦି ନଥିବ ତ ଭଗବାନ ହେଇଯିବ ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ
କରୁଥିବେ ସତ ହଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନଟା ନଥିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ଏଠି ନଥିବ ତାଙ୍କ ମନଟା ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ସେ ସଫଳତା ସେମାନେ ପାଇନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ କହିଛି ଯାହା ବି କର ମନ ଲଗେଇ କର। ତମେ ଘାସ କାଟ କି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବି କର ମନ ଲଗେଇ କର ତାହେଲେ ତମେ ସଫଳତା ପାଇବ। ଯଦି ତମେ ଯଦି ମାନେ ଏଠି ଥିବ ମନ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅଥଚ ତମର ଅଛି ତମେ କାମ ଏଠି ଯୋଗ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ମନ ଥିବ ହଉଛି କାଶ୍ମୀରରେ ତାହେଲେ କ'ଣ କିଛି ବି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ କଲେ ବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏକା ଯୋଗ କରୁଥିବ ରାତିରେ ଯାଇକିରି ଆଲକୋହଲ ପିଇକି ଶୋଉଥିବ ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷ କଲେ କିଛି ଲାଭ ବି ହବନି। ଯୋଗ କରୁଥିବ ଚିକେନ ମଟନ ପରେ ଦାବିକିରି ଖାଉଥିବ ତାହେଲେ କିଛି କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ଯୋଗ କରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଖିରେ ଆଖି ପାଇଁ ଅଲଗା କ'ଣ ଯାଇ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଥିବ ତ ସେଟା କିଛି କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିଯାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠକୁ ଆସିଯାଉ ଆମର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ୟମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି। ଆମେ ଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ୟମ ନିୟମ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ୟମ ମାନେ କ'ଣ? ୟମରେ ଆମର 5ଟା ଆସୁଛି ଆମର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ନିୟମରେ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆମର 5ଟା ହେଲା। ୟମ ମାନେ କ'ଣ ଆମର ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତ ଏଟା ଅଛି ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମର ତିଆରି କରିଥାଏ। ୟମରେ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଟା ଆମର 5ଟା ଆମର ଅଛି ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଅପରିଗ୍ରହ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଏ 5ଟା ଅଛି। ତ ସେ ବିଷୟରେ ଡେଫିନେସନ ନ କରିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ବୁଝି ୟମରେ ଆମର ଚରିତ୍ରକୁ ଆମର ତିଆରି କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଥିବା ଆମର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଥିବ ଆମର ଯୋଗରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ନିୟମ କ'ଣ ନା ନିୟମ ନାମ ଅଛି ଶୌଚ ସନ୍ତୋଷ ତପ ଶୋଧାୟ ଈଶ୍ୱର ପରିଧାନ 5ଟା ଅଛି। ତ ନିୟମରେ କ'ଣ ଆସିଥାଏ ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଏଠି ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବା କେତେବେଳେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ ଶୋଇବା ଏଇଟା ନିହାତି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନ ଉଠେଇକିରି ଆମେ ଯଦି 8ଟାରେ ଉଠିବା 10ଟାରେ ଯୋଗା କରିବା 12ଟାରେ ଆମେ ଯିବା ଅଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଲେ ଆମେ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବା। ତାର ଯୋଉ ଫାଇଦା ଅଛି ତାର ସେ ଫାଇଦା 8ଟାରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାରଣ ଆମ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ଦୁନିଆ କାମ ଉପରେ ଆସିଥିବ ବଡ଼ଟା ଆସିଥିବ ଯଦି ଆମର କାମ ବି ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ନିହାତି ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଫାଷ୍ଟ ୟମ ଆଉ ନିୟମ ଏ 2ଟାକ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧି। କାରଣ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଖାଲି ଅଛି ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ୟମ ନିୟମ ବିଷୟ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୋଗ କରିବା ମାନେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୋଗ ଦରକାର ମାନେ କୋଉ ଯୋଗ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ନା ବାରଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯୋଗ କରିବେ ବା ନ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କରେ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଫ୍ଲୋ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ଲୋ ମାନେ କୋଉ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହଉଛି ଆଉ କୋଉ ଡେରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଡିପେଣ୍ଡସ୍ କରେ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସିଚୁଏସନ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଟୋଟାଲି 7 ଦିନ ଯୋଗ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ଲୋକ କହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ତ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଫ୍ଲୋ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ କେବଳ ଲେଗ ରେସ୍ ଆଉ ପେଟର ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବସିକି ତ ବଟରଫ୍ଲାଏ ତ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ବସିକି ତ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିପାରିବେ ବସିକି ତ ହଉଛି ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରାଣାୟାମ ବି କରିପାରିବେ ବସିକି ମେଡିଟେସନ ବି କରିପାରିବେ ବସିକି ଅଲଗା କିଛି ଆସନ ବି କରିପାରିବେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରଖେ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ଅଛି କରିପାରିବେନି 7 ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଟା ମୁଁ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ରଖେ ସେଟାକୁ ଜାଣିକିରି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସିଚୁଏସନ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କରିପାରିବେ ବସିକି ତାହେଲେ କାହିଁକି କରିପାରିବେନି? ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଛେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ୱିକନେସ୍ ଲାଗୁଛି ନା? ନିହାତି
हो ना नहीं हाँ। तो सेमती आम जदि जोगटाକୁ आम जीवन शैली आम जदि आम निजे यूज करदबा जीवन शैली आम माने गोटे माने आम भाविदबा जे आमर अछि जीवन शैली आम जोगटा अछि आमर गोटे खाद्य ताले अच्छा आम जदि गोटे दिन बंद कर दूचे ताले आम जॉइंट्स गोटे भी आमर माने जॉइंट्स भी आमर टिके टाइट फाइट हे जीवो तो सेते पे आम खाली एटलिस्ट माने बसिक तो बटरफ्लाई करि परिबा अच्छे आज्ञा जॉइंट्स मूवमेंट ପାଇଁ କିଛି ହାତ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରି परिबा କିଛି शोल्डर एक्सरसाइज କରି परिबा तो କିଛି असुविधा नाही सेते सर गर्भवती महिलांक ପାଇଁ ଯୋଗ କଣ ରହିଛି देखो आजिकली जो माने प्रेगनेंसी प्लानिंग करबा ठारो माने प्रेग्नेंट थिबा पर्यंत हाँ। माने बेबी हेबा पर्यंत बेबी हेबा परे भी कोन जोग रहिछि आजिकली तो माने एबे वर्तमान भारत रे प्रीनेटल योगा पोस्टनेटल योगा आपण केते जण करूछंती आ केते जण करूनांती सेटा भी मु भी जानि छी किंतु तो मु फॉरेन रे तो मु सिखोतले सेठी मु प्रीनेटल योगा सिखोतले नीचे अच्छा किंते अलगा अछि किछि हां हां प्रीनेटल योगा माने हमर एतले फिटेस्ट हमर ग्रोन अप होछि बेबीटा ग्रोन अप होछि आफ्टर 3 मंथ्स पर 4 मंथ्स पर गोटे फिटेस्ट ग्रोन अप हुए हला 4 मंथ्स टू 7 मंथ्स तरो कमटा धीरे धीरे बढ़े माने धीरे धीरे बढ़े माने इन द सेंस रे तार हाथ गोड़ बारे पेटी बारे ये बारे से बारे तो सेति पे तार सेही टाइम ता जो मूवमेंट टाइम ता तो सेही टाइम रे तार ब्रेन ता डेवलप होई थाए आज्ञा तो ब्रेन टा डेवलप करे कले हमको योगा टा सत्य को नियति दरकार काहे कि मु आगो आपन कहै छी शरीर और मनर मिलन को जोग को आ जाए तो सेति पई त ब्रेन टा डेवलप करे कले तार शरीर और मन टा धीरे सुस्थ रखिया नियति दरकार आज्ञा तो सेति पई शरीर आपन मते निजे कहै छै आध्यात्मिक लाइन को केमते हमें जोड़ी पारिया बेली तो से समय में भक्ति जोग करि पारिबा जितरे प्रीनेटल टाइम भक्ति जोग सहित आम किसी एक्सरसाइज कर परिबा जद्वारा कि आम बैक पेन हमको स्वीकार करबा हमर बैक पेन हबनी हमर अछि आम तो आम गर्भवती समय हम तले हमर डिलीवरी टाइम आम माने असुविधा फेस न कर परिबा बटरफ्लाई कर परिबा आज्ञा हां तो एई टाइप किसी आसन कर परिबा जोटे कि आम कंफर्टेबल फील कर परिबा हमको माने हम ब्रेन हम बेबी ऊपर हमर ब्रेन ऊपर हमर आध्यात्मिक हम सृष्टि कर परबा जो कि तार माइंड तार सुस्थ रहबा नियति दरकार कारण जेतेबेले गोटे जदि बेबी माने भारी आसुची जदि माइंड किछि भी माने माने ये टाइप रे पळे आसे एब्नॉर्मल आसुची केते असुविधा फेस करछन आपण जाने थिबे तो सेति पे से टाइम रे प्रीनेटल योगा बहुत ही दरकार एठी भी मो भुवनेश्वर भी मो प्रीनेटल योगा सिखौछि फॉरेन कंट्री तो थिले सथि भी प्रीनेटल योगा सिखौथि आ तापर होछि पोस्टनेटल योगा पोस्टनेटल योगा कोन ना जेतले आपण प्रीनेटल योगा करसल पोस्टनेटल योगा कोन बेबी तो माने आजकल तो समस्त सी सेक्शन आडी माने गति कर दुचंती कारण पेन संभाल पन देले सी सेक्शन गति कर दुचंती तो सी सेक्शन गति करला आपण मिनिमम 3 मंथ्स 6 मंथ्स आपण बॉडी को छाड़ दे रेस्ट नहीं छी 6 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स छाड़ देबे सेति तो हमर बॉडी ग्रोन अप हे छी पुटन उठे हे छी पुटन उठे गेला हम सेति धीरे धीरे हल्का हल्का एक्सरसाइज भी हम करि परिबा जोटा कि हमर माने पेट ऊपर इफेक्ट न पके कि हमर शोल्डर जॉइंट्स हे गला नी जॉइंट्स हे गला हमर एंकल जॉइंट्स हे गला हम हल्का हल्का एक्सरसाइज कर परिबा हमर जॉइंट्स को मूवमेंट भी कर परिबा तो ता छरा किछ आसन भी कभी कर परिबा कौन आसन करि हबा आई मीन हम ट्रिपोस वृक्षासन भी कर परिबा आराम से ता संगे हम वॉरियर 1 भी कर परिबा वॉरियर 2 भी कर परिबा जोटा कि माने हमें कौन से माने किसी इफेक्ट भी पकेबनी किंतु हमें बेनिफिट भी पाई परिबा सर्वांगासन भी कर परिबा तो किसी और कुछ असुविधा हवन नहीं क्षेत्र पीसीओडी महिला मानकर मुख्य प्रॉब्लम थायराइड आज्ञा तो ता पई कोन जोग दरकार देखंतु मोटापा रहले सब जिंस पारे पीसीओडी हो पीसीओएस हो कि आपनकर जे थायराइड हो जाबे मोटापा जदि शरीर रहला त निश्चित जिंस पारछि जदि मोटापा को जदि हम कमी दबा ताला हमर जिंस कमी छि मोटापाटा केमते मोटापा कमे कले हम प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार गोटे नॉर्मल सूर्य नमस्कार हमें सबदिन करि परिबा आज्ञा नॉर्मल सूर्य नमस्कार हमें फर्स्ट 3 राउंड 6 राउंड तो हमें स्टार्टिंग करबा ताको धीरे 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 बढ़ी हमें 10 राउंड 20 राउंड करबा कि 12 राउंड 24 राउंड करि परिबा आज्ञा ता द्वारा करना हमें अछि हमें शरीर को सुस्थ रख परिबा मन को मध्य हमें सुस्थ रख परिबा हमें हमर मोटापा को हमें कम कर परिबा
କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋଟାପା ଆମର ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ଆମର ପିସିଓସି ବାହାରିଯିବ, ପିସିଓଡି ବାହାରିଯିବ, ଥାଇରଏଡ ବାହାରିଯିବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଯିବ, ଆମର ସବୁ କିଛି ରୋଗ ବାହାରିଯିବ। ନିହାତି ଆଉ ରୋଗ ବାହାରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଆମ ମନଟା ବି ସେଇଠି ରହିଯିବ। ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପିସିଓଡି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ତା ପାଇଁ? ଆମର ମାଲାସନ କରିବା, ଆଜ୍ଞା ମାଲାସନ କରିପାରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛି ମାଲାସନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ବଟରଫ୍ଲାଏ କରିପାରିବା, ଆମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ଆମେ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କରିପାରିବା, ଆମେ ଅଛି ଆମେ ଧନୁରାସନ କରିପାରିବା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ଆମର ପିସିଓସକୁ ଆମେ କଭର କରିପାରିବା, ଭଲ କରିପାରିବା। ସାର୍ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ଆସୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମାନେ ଏମିତିକି 14-15 ବର୍ଷର ପିଲା, ସ୍କୁଲ ପଢୁଥିବା ପିଲା ବି ତାର ସେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛି। ମାନସିକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବି ଏବେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତ ୟା ପାଇଁ କେମିତି ଯୋଗ କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବ, ମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବ ଯୋଗ? ଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ମୋ ମୂଳରୁ କହିଛି ଯେ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଢା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ମୂଳରୁ ଆମେ 12 ବର୍ଷ କି 6 ବର୍ଷ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ କହିବା। ଆଜି ମୋ ପୁଅ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମୋ ପୁଅ ବୟସ ହେଲାଣି 12 years old ହେଇଗଲାଣି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା କଥା କହୁଛି, କାରଣ ସେଟା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେଟା ଅଭାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସେ ଗୋଟେ କହୁଛି ଅଭାବ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ଆଉ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡେଇବା, ସେଇଟା ହିଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ହଉଛି ମାଟି, ତାକୁ ଆମେ ଯୋଉଭଳି ଗଢିବା ସେ ସେଭଳି ଗଢିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ ପ୍ରେସର ଆସିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପାଠ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରେସର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେ ବଡ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି, ବଡ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି କାମ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, ପଇସା ପଛରେ ମାନେ ଖାଲି କାମ ପଛରେ ଗୋଡେଇ ପାରିବାରିକ ବି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପଛରେ ଗୋଡଉଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ କ'ଣ ସମାଧାନ? ତା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କେତେ ସମୟ? ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ହଉଛି 2 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖାଲି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କ'ଣ ନା ହଉଛି ଆମେ ବାମ ପଟେ ନବା, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡିବା, ଡାହାଣ ପଟେ ନବା, ବାମ ପଟେ ଛାଡିବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦବା, ଆମେ ନାସିକା ମୁଦ୍ରା କରିଦବା। ଆଜ୍ଞା କାରଣ ଆମର ଯୋଗରେ ମୁଦ୍ରା ବି ଆମର ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନାସିକା ମୁଦ୍ରା କରିଦବା। ନାସିକା ମୁଦ୍ରା କରିଦେଇକିରି ବାମ ପଟେ ନବା, ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡିବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ ନବା, ପୁଣି ବାମ ପଟେ ଛାଡିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଦଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ। ଏଇଟା କୋଉମାନେ କରନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଡିପ୍ରେସନ କୁ ପଳେଇଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଚିଡା ଭାବ ହେଲା, ଆଂଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଚିଡା ହଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଚିଡୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଆଂଜାଇଟି ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ କଥା ବି ଷ୍ଟେବଲ ନଥାଏ। ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଷ୍ଟେପ୍ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆସେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ 10 ରାଉଣ୍ଡ 3 ରାଉଣ୍ଡ କରିବା ତ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟା ସ୍ଥିର ଆସିବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କାମ କରିବେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କ କିଛି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ନା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରାଇଟ୍ ପଟ ନବା, ବାମ ପଟେ ଛାଡିବା, ପୁଣି ବାମ ପଟେ ନବା, ପୁଣି ଡାହାଣ ପଟେ ଛାଡିବା। ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉମାନେ କରିବେ? ଯୋଉମାନେ ଡିପ୍ରେସନ ପେସେଣ୍ଟ। ଡିପ୍ରେସନ ପେସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ଥର ସୁସାଇଡ ଆଟେମ୍ପଟେଡ। ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତ କାହିଁକି ନା ଆମ ଯୋଉ ବ୍ରେନରେ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି ମାନେ ଥାଲାମେସିଆ, ଲେଫ୍ଟ ଥାଲାମେସିଆ, ରାଇଟ୍ ଥାଲାମେସିଆ ଯୋଉ ଆମର ରହୁଛି, ତ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେମାନେ ପୁରା କାମ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାମ ହେଇକି ବସିଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡେନି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ରେନକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକ ସେ ଫ୍ଲୋ ହୁଏନି। ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ହିଟ୍, ଚଞ୍ଚଳ, ତାତି, ତ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଦେବା ତ ତାଙ୍କର ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନରେ ନର୍ଭସ ସିଷ୍ଟମ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭେଟ ହବ। ତ ସେମାନେ ଅଛି ଆଉ ଏସବୁ ଷ୍ଟେପ ପାଇଁ ମାନେ ପଛେଇବେ।
ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ନହେଲେ ସେମାନେ ସେ କେତେବେଳେ ସୁସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ ସେ ଥରେ ନୁହେଁ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁସାଇଡ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଲ ମିଲମ ଦସ୍ତ କରିବା ଯଦି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ଏଇ ସୁସାଇଡ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟାଠୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରେ ରଖିପାରିବେ। ସାର୍ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ 80% କି 75% ଆମେ ଧରିନେବା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ନିଦ ଲାଗିଲା, ସକାଳୁ ଉଠିବେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୁଣି ନିଦ ଲାଗିବ। ଆଳସ୍ୟଟା ଯେମିତି ଆମ ଦେହ ଭିତରେ ମାନେ ରହିଯାଇଛି ବସିଗଲାଣି। ଯାହା ବି କର 2ଟା ପରେ ଆଉ ଅଫିସରେ ବସି ହବନି, ନିହାତି ଘଣ୍ଟେ ଶୋଇବା ଦରକାର, ନହେଲେ ଘୁମଉଥିବେ, କାମ କରିପାରୁନଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା କାହିଁକି ମାନେ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି ଏଇ ଆଳସ୍ୟଟା, ୟାର କାରଣ କଣ, ୟାର ସମାଧାନ କଣ? ଏ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଦ ଲାଗୁଥିବ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏଇଟା ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ମାନେ କେମିତି? ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ନିଶ୍ଚିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ହେଇପାରେ ଖାଲି ତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଆମର ଏପଟେ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଦେନା ଅଛି ପଖାଳ ଭାତ ଖାଆନ୍ତି ହେଲା, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇସାରିବେ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇଲା ମାନେ ନିଦ ଆସିବ ହେଲା, ଆଉ ମୋଟାପଣ ଏଇ 2ଟାକ ଜିନିଷ ଯଦି ଶରୀରରେ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଦ ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫରେନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପଢଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଦ ଆସୁନି, ସେମାନେ ଦିନରୁ ରାତିରେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ବଡି ବି ଫିଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ତ ବେଶୀ ନିଦ ଆସେ, ନିଦ ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା କାରଣ ଆଳସ୍ୟ କଣ ଅଛି ମୋଟାପଣରେ ରହିଥାଏ, ପତଳା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ତ ନିଦ ଆସେ ନା ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ସେଟାର କଣ ମାନେ ସମାଧାନ କଣ? ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିହାତି ଜଗିବା ଦରକାର, ଆମର ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଧିକ କରିବା ଦରକାର, ପାଣି ଅଧିକ ପିଇବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ନିଦ ଆସିବନି। ଆମେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯିବ ପାଣିର ମାତ୍ରା କମିଯିବ, କାରଣ ଆମେ ଆଜିକାଲି ପାଣି ପିଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଠିକ ସେ। କେତେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର? ମିନିମମ୍ 3 to 4 ଲିଟର୍ସ ପାଣି ପର ଡେ। ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଯୋଉ ପାଣି ପିଆଯାଉଛି ସେଇଟା ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମନା କରି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଆପଣ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୋଉଥିରେ ପାଣି ପିଇବା ଦରକାର? ନର୍ମାଲ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, କାଚ ଗ୍ଲାସ ହଉ ନହେଲେ ଅଛି ମାଟି ଗ୍ଲାସ, ଯଦି ମିଳୁଛି ମାଟି ଗ୍ଲାସ ବି ହଉ ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ରଖିକି ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ସେ ମାଠିଆ ପାଣି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ରିଜ ପାଣିଠୁ ମାଠିଆ ପାଣି ଯଦି ଆପଣ ପିଇବେ ତ ସେଟା ଆମ ଶରୀର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମାଠିଆ ପାଣିଟା ଯୋଉ ଭିତରକୁ ଆମର ଯିବ ସେଟା ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ କରିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ ପାଣିଟା କଣ ଆମ ପାଟିକି ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ନୁହେଁ। ଯୋଉ କହନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ସୁନ୍ଦର କିନ୍ତୁ ଦେହକୁ ଭଲ ନଥାଏ, ସେ ଜିନିଷ ସେଇଆ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପାଣି ରଖନ୍ତି ତାକୁ ମାନେ ଷ୍ଟୋର କରିଦିଅନ୍ତି, ସକାଳୁ ସେଟାକୁ ରାତି ସାରା ପିଆ ହଉଥାଏ। ତା ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି, ତମ୍ବା ଗ୍ଲାସରେ ପାଣିଟା ରଖିଲେ ସେଇ ପାଣିଟାକୁ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପାଣିଟା ଯଦି ପିଇଲେ ସେଟା ଆମର ଆକ୍ଲାଇନ୍ ଟାଇପର ଆମର କାମ କରେ, ଆମ ଶରୀରରେ କାମ କରେ, ଆମର ଏସିଡିଟି ଆମର କମେଇ ଦିଏ। ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଏସିଡିଟି ବଢେଇ ଦଉଛି। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଘରେ ଘରେ କହୁଛନ୍ତି ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁନି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫ୍ରିଜ ପାଣି ଥିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ଥିବ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ରିଜ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଏସିଡିଟି ବଢିବାରେ ଆମର ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ଏସିଡିଟି ବଢିଗଲେ ଶରୀରରେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡି ଗତି କରିଯାଏ। ଫ୍ରିଜ ପାଣିଟା ଏସିଡିଟି ବଢିବାରେ ନିହାତି ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଆମେ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଘରେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଛାଣିକିରି ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ, ନିଜେ ନର୍ମାଲ ପାଣି ଛାଣିକି ନିଜେ ରଖିକିରି ନିଜେ ପିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ରଖି ଯଦି ପିଇବା ଆହୁରି ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ। କାଚ ବୋତଲରେ ବି ପିଇ ପାରିବେ? ହଁ, କାଚ ବୋତଲରେ ପିଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସାର୍, ଯୋଗରେ ଚୁଟି ଆଉ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କେମିତି ମାନେ ଗ୍ରୋ କରିବ? ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଚୁଟି ଉପୁଡିବନି, ତା ସହିତ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ, ସେମିତି କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗରେ ଶୀର୍ଷାସନ କଲେ ଆମର ଚୁଟି ଆମର ଟୋଟାଲି ଆମର ଝଡ଼ିବନି ଆମେ କୁହାଯାଏ। ଶୀର୍ଷାସନ ଯୋଉଟା ଆମର ଅଛି, ଶୀର୍ଷାସନ ମାନେ କଣ? ଶୀର୍ଷ ମାନେ ଅଛି ଶୀର୍ଷାସନ ମାନେ ସେ ଆସନର କିଙ୍ଗ, ତାକୁ କହନ୍ତି ଶୀର୍ଷାସନ। ସେ ଶୀର୍ଷାସନ କଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଆମର ଚୁଟି ଝଡ଼ି ତ ନଥାଏ, ତା ସହିତ
ଆମର ଅଛି ଇମୋସନକୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥାଏ शीर्षासन शीर्षासନରେ ଯେହେତୁ ଆମ ଶରୀରରେ 7ଟା ଚକ୍ର ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋଉ କୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ନା ଅଛି ଆମର ମୂଳାଧାର ଚକ୍ର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଅନାହତ ଚକ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧି ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆଣ୍ଡ ସହସ୍ରାର ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା এই যে সহস্রার চক্র আছে এই সহস্রার চক্র एक्टिवेट ହେଇଥାଏ शीर्षासन କରିବା ଫଳରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇମୋସନକୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଇମୋସନ ଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ ସେଇଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ କରିଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପ୍ରେମ କରିକି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମ କରିକିରି ମୁଁ ବିବାହ କରିନି ବିବାହ ପ୍ରେମରେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ ଅନସକ୍ସେସ୍ ହବା ମାନେ ନା ଯେ ପ୍ରେମଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି ବୋଲି ଏବେ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଇଟା ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ହେବ ସେଇଟା ଅଛି ପ୍ରେମ କିଛି ସୋସାଇଟି କିଛି କାରଣବଶତଃ ପ୍ରେମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ହେବ ତ ସେଇଟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପା ମାଆକୁ ଭୁଲି ପଡୁଛନ୍ତି କି କେବେ କେବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ କାଜ କରିଛନ୍ତି କେବେ କେମିତି ଭୁଲିବେ କଦେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ହଉ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଯିଏ ବି ହଉ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତ ଆପଣ କେବେ ପ୍ରେମ କଲେ କେବେ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ ନା ସେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନା ଆପଣ ବି ଭୁଲି ପାରିବେ ଏଇଟା ପ୍ରେମ ଯୋଉଠି ହେବ ସେଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୋସାଇଟି କୌଣସି ଇଏ ପାଇଁ ନେଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏକାଠି ହେଇପାରନ୍ତି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଓକେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ପ୍ରେମ ଚିରନ୍ତନ ଶାଶ୍ୱତ ସେଟା ହିଁ ଟ୍ରୁ ସାର୍ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି କେମିତି ଆମର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ମାନେ ଏବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସି ଯେକୌଣସି କାମ ହେଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବସିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ଗୋଟେ କରିବା ଆମେ ଆଖି ମାଡ଼ିକିରି କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ପଳେଇବ ଆଚ୍ଛା 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ପିଲାଙ୍କର ବି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବି ଆଖି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ୟାବ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟ୍ୟାବ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବସିକି ଭିଡିଓ ଗେମ୍ ଖେଳେ ତୁ ଘରେ ସେ କରେ କାରଣ ସେମାନେ ବି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ ନା ବାପା ମା ବି ରିଲାକ୍ସ ହେଇଯିବେ ନା ତମ ବାପା ମା ବି ଟାଇମ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବାପା ମା ସହିତ କେମିତି ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ୟାବ ଫୋନ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଜି ରଖିଦେବେ ତ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟି ପଳାଏ ଯଦି ବାପା ମା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ତ୍ରାଟକ କରିବା ତ୍ରାଟକଟା ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ସେଟା ବି ବେଶୀ ଚାଲିଛି ମାନେ ତ୍ରାଟକକୁ ନେଇକି ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ତ୍ରାଟକ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଘର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ୟାବ ଆଉ ମୋବାଇଲ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ବିଜି କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ତ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିପାରିବେ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ବୟସ ବଢୁଛି ବୟସ ତ କମୁନି ନା ତ ବୟସ ବଢିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି 40 କ୍ରସ୍ କରିଗଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ I am the 43 45 ତ ମୁଁ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋ ବୋଉ ରହୁଛି 60 ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସିଏ ବି ଆରାମସେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ବାପା ମା ପିଲା ସମସ୍ତେ ବସି ପଡ଼ିବେ ଅନ୍ଧାର କରିଦେବେ ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ନେଇ ଆସିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ଟାକୁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲାଇଟ୍ ଯୋଉଟା ଜଳୁଛି ଆମର ତାର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ ଉପର ନା ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତଳଟା ନୁହେଁ ଯୋଉଟା ଜଳୁଛି ଆମର ଲ୍ୟାମ୍ପଟା ଧାସଟା ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଆମର ତାର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ ଦେଖିବେ ତାର ନିମ୍ନ ଭାଗକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କହୁନି ଯେ କିଛି ମିନିଟ୍ ବିଲି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଟିକେ ଉପରକୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଉପରୁ ଟିକେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାପରେ ଅଗ୍ରଭାଗ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଏମିତି ଭାବେ 4ଟା ଟାଇପ୍ରେ ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ 4 ଟାଇପ୍ସ ଆପଣ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଖିରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୁହ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଲେ ଆପଣ ଆଖିଟା ସଫା ହେଇଯାଇଥିବ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଢିଯିବ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ କିଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି এটা ରେଗୁଲାର ଜଣେ କରିପାରିବେ ହଁ ରେଗୁଲାର ତା ସହିତ ଆମେ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ କିଛି ଶାଗ ଆମେ ଯଦି ଖାଇପାରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିପାରିବା ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଥିବ ଚଷମା କାଢିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବାହାରିଯିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତରେ ବାହାରିଯିବ ୱିଦିନ୍ ଯଦି ଗୋଟେ ମାସ ସେ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ବାହାରିଯିବ ତ୍ରାଟକ
ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ ଦଉଛି। ମନେକର କେତେ ସମୟ କରିବ ଜଣେ? ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର। ତାର କେତେ କାପାସିଟି ଅଛି ସେ ନିଜର କୋଉ ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା। ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଷମା କେତେ କ୍ରୋନିକ ଷ୍ଟେଜ କେତେ ତାର ମାଇନସ ପାୱାର ଅଛି ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ନା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତା ସଙ୍ଗେ କିଛି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରିକଭର କରିବ। ଆମେ ତ କୌଣସି ମେଡିସିନ ଦେଇକି ଫଟାକ ତାକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବାନି ନା। ତାକୁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମାସ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ବି ଲାଗିପାରେ, 3 ମାସ ବି ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। ତା ସହିତ ସେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେଖୁଥିବେ, କାରଣ କାମ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଟକ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାମ କଲେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ ହେଇଯିବ। ସ୍କିନ୍ କେମିତି ଗ୍ଲୋ କରିବ? ଆଖି ତଳ କଳା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏବେ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ଉଠିବା ସେ ବି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ, ସ୍କିନ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ୟୁଜ କରିକି ଲୋକ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁହଁର ଗ୍ଲୋ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଏଲରେ କସ୍ମେଟିକ୍ କାଢିଦେଲା ପରେ ମୁହଁର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଉ ଯାହାବି କାଢିଲା ପରେ ଯୋଉ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ଲୋ ଆଉ ଓଠ ବି ପିଙ୍କ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସହିତ ଯୋଗ ବି କଣ? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସହିତ ଆମକୁ ଯୋଗ କରିବା ମାନେ ଆମେ ଟକ୍ସିନଟା ବାହାର କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯୋଉ ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହୁଛି, ବାଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରହିଗଲା ପରେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ତା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମର ସ୍କିନ୍ ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆଖି ତଳ କଳା ପଡିବା, କି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ହରେଇବା, କି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସ୍କିନ୍ ମାନେ ଲିଙ୍କେଜ ହେଇଯିବା ହେଲା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଅଛି ପ୍ରଭାବ ପକଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ ଦିଟାକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କଣ ଆସନ କଣ ପ୍ରାଣାୟାମ? ଆସନ ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କରିବା। ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ କଲେ ଆମର ମୁହଁ ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ, ସେଥିରେ ହଳାସନ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଧନୁରାସନ କରିବା, ଆମେ କିଛି ବାଲାନ୍ସିଂ ଆସନ କରିବା, ଆମର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ ବି ସେଟା। ବାଲାନ୍ସିଂ ଆସନ କରିବା, ୱାରିୟର 1 କରିବା, ୱାରିୟର 2 କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ବି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମର ସ୍କିନ୍ ଟାକୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ନା ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ରଖିବା, ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା କରୁଥିବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇକି ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଉଥିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍କ ଫୁଡ କୁ ପୁରା ଆଭଏଡ କରିଦବ। ଜଙ୍କ ଫୁଡ को अवॉइड कर देकिरी ଆମେ ଅଛି एक्सरसाइज କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ବେନିଫିଟ ପାଇପାରିବା। सर चीनी कोल्ड ड्रिंक्स केते क्षतिकारक शरीर ପାଇଁ, ତାକୁ अवॉइड କରିବା ଦରକାର। चीनी बदଳରେ ଆମେ କଣ ବ୍ୟବହାର କରି परिबा? कोल्ड ड्रिंक्स बदଳରେ भी कौन यूज କରି परिबा? देखो चीनी आम शरीर तो निहाती दरकार। चीनी शक्कर जातीय खाद्य आम शरीर निहाती दरकार। कहीं ना जितेबाला गोटे आपंकर बीपी हाई बीपी और लो बीपी भारी अच्छी। हाई बीपी मान को मना अच्छी लुण खाना, लो बीपी मान को अच्छी तो लुण पानी पीते। हाँ ना नहीं सोडियम पोटासियम दरकार हो ना से चीनी आम खाइबा निहाती दरकार, किंतु चीनी जब बहुत परिमाण में खाइबा तो आम क्षेत्र में डायबिटीज कर बहुत हेल्प करते। चीनी बदल में जब गुड़ खाईदबा ताले आम किसी असुविधा हेनी, किंतु चीनी आम बहुत परिमाण में खाइबा किसी आवश्यक नहीं। अल्प खाइबा जी दरकार नॉर्मल जी दरकार से खाइले आम किसी असुविधा ना, किंतु आम जब बहुत परिमाण खाइबा ताले आम निश्चित रूप में हरियाणा पड़ेगा, डायबिटीज हमको बाहर। डायबिटीज आम बहुत किसी हमको रेस्ट्रिक्शन करदब। आ शरीर जब रोग माड़ी बस आम मनटा से लगी रही, कारण मुझे आगुआ कही जे जोगटा हूँ शरीर आ मनर मिलन को जोग ही कहुए, बुझे तो आमर शरीर जब रोग बाहर अच्छे जेहेतु आम मैंने अच्छे कर्मयोगी मान रोग बाहर रोग तो निहाती बाहर। कोल्ड ड्रिंक्स केते क्षतिकारक? आजिका डेट रे कोल्ड ड्रिंक्स गोटे कमर्शियल यूसेज कर देछन्ते। पिला माने छोट छोट पिला को कहि के कोल्ड ड्रिंक्स दे देछन्ते, छोट पिला को दे देछन्ते, बड़ लोक छोट गाद तो बने देछन्ते। एंड कोल्ड ड्रिंक्स बदल रे आपण जदि घर को जिबे गोटे आराम से पानी, नॉर्मल पानी
ଟିକେ ନାକୁ ସକା ଟିକେ ପକେଇବେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିବେ ତ ଯଦି ସେ ପାଣି ପିଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ନୁହେଁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ପାଣିରେ ଯଦି ପିଇବେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପେଟ ଉପରକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ଦହି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେ ଦହି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଦଳରେ ଯଦି ଆପଣ ଦହି ଖାଉଛନ୍ତି ତା ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ମାନେ ଠିକ ରଖିବ ତା ବାଦ ଆମ ପେଟକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବଦଳରେ ଆପଣ ଯଦି ମାନେ ତରଭୁଜ ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ତରଭୁଜ ଖାଉଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଅଛି ଚିଆ ସିଡ୍ ର ମାନେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁସି ପାଣି ପିଇକି ରାତିରେ ପିଇକି ଶୋଉଛନ୍ତି ତା ବି ଆମର ପେଟକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବ ଆମେ ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଟା ପିଇଲେ କଣ ପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ବାହ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନକୁ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ରଖୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରନାଲ ଅର୍ଗାନ୍ସ ଆମର ଠିକ ରହିବନି ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀର ବହୁତ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆସିବ ଏବେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ମୋର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୋର ଡକ୍ଟର ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ମୋର ଶରୀର ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିଥିଲା ଡକ୍ଟର ମୋର ସବୁ ଜାଗ ଦେଖିଲା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜାଗ କ୍ଲିୟର ତ କଣ ପାଇଁ କେବଳ ଅଛି ଯୋଗ ଆଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମୁଁ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ କି ମୁଁ କୌଣସି ଜଗନ୍ନାଥ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲା କହିଲା ଅଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ଷ୍ଟେବଲ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ଆଉ କିଏ ତ ବହୁତ କିଛି ହରାଇ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ତା ସହିତ ମଧୁମେହ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଡାଇବେଟିସ୍ ୟାକୁ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯାହାକୁ ହେଇଥିବ ତ କମିବନି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ମାନେ କ'ଣ ଯୋଗା ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ପାଇଁ ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ନିହାତି ଦରକାର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଚନ୍ଦ୍ର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ କହିବ ଅଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଭେଦନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭ୍ରାମରୀ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଥରେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର ଭେଦନ କ'ଣ ନା ଅଛି ୟୁଜ ୟୋର ରାଇଟ୍ ଥମ୍ବ କ୍ଲୋଜ ୟୋର ରାଇଟ୍ nostrils now inhale on your left nostrils exhale on your left nostrils ମାନେ ଶ୍ୱାସ ନବା ବାମ ପଟେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ଅଛି ବାମ ପଟେ ଓକେ এইটা হচ্ছে আমরা চন্দ্র ভেদন বুঝছেন তো আর ওটা হচ্ছে চন্দ্র অনুলোম বিলোম চন্দ্র অনুলোম বিলোম কোন না হচ্ছে বাম পটে নবা ডান পটে ছাড়িবা পুଣି ডান পটে নবা পুଣି বাম পটে ছাড়িবা এটা হচ্ছে চন্দ্র অনুলোম বিলোম আচ্ছা তারপরে আমরা হচ্ছে কোন হচ্ছে ভ্রামরী কেমিতি করিবা না ইউজ ইয়োর বোথ থম্ব close your ear and close your eyes now শ্বাস নবা শ্বাস ছাড়িকি এই তিনিটাক প্রাণায়ামକୁ মিনিমাম 10 থর ତିନି ସେଟ୍ରେ ଆମେ କରିବା ଆଚ୍ଛା এই তিনটা ভ্রামরী খালি মানে ভ্রামরী কলে আমি খালি আমি উচ্চ রক্তচাপକୁ আমি কন্ট্ରୋଲ କରିପାରିବାନି ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା କି ମୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 2 ଦିନ ଭିତରେ 300 ପେଜ କଭର କରିବାକୁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୋଗା କମ୍ପିଟିସନ ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲ ସେଠି ଚୀନରୁ ଆସିଥିଲେ କୋରିଆରୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁଠୁ ଆସିଥିଲେ ତ ସେଠି ମତେ ଯାଇଥିଲା ଯେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ 300 ପେଜ କଭର କରିବାକୁ ହେଲା କେବଳ ମତେ ଭ୍ରାମରୀ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିକିରି ମୁଁ ସେଠି 5th ପୋଜିସନ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଭ୍ରାମରୀଟା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ 5 years old ହେଇଯାଉଛି 5 years old ଟୁ ପୁରା ତାକୁ ମାନେ ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କହିବି ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଆଉ ଭ୍ରାମରୀ ଏଇ ଦିଟାକୁ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଅନୁଲୋମ ବିଲୋମ ଖାଲି ଆମର ମାନେ कंट्रोल करबनी हमर होची माने बीपी कंट्रोल करबनी हमर होची डायबिटीज को हमर कंट्रोल करबो तो ता सहित भ्रामरी कोन हमर होची माइग्रेन को भलो हेजिबो फटिगो भलो हेजिबो आजकल डेटा पर देखते स्ट्रेस बढ़ी गेला माने माइग्रेन बाहर पड़ुची फटिगो बाहर पड़ुची एमि विभिन्न प्रकार रोग बाहर पड़ुची तो ए दुईटा को प्राणायाम को नियंत्रित करबा नियंत्रित दरकार है सर नाड़ी शोधन प्राणायाम कोन भलो माने उपकार कोन मिले शरीर पे आम शरीर 3टा नाड़ी अच्छे अच्छा
कौन नाड़ी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी अच्छे तो ये तीन नाड़ी को आमको शुद्ध रखा पड़ो निहती ताको कहते कौन ना नाड़ी शोधन नाड़ी शोधन ये नाड़ी शोधन प्राणायाम केमिति करबा सेटा भी तो जानिया निहती दरकार आमे जने अनुलोम विलोम कहचे तो आमे सेटा आमे नाड़ी शोधन करबा केमिति यूज योर राइट थंब क्लोज योर राइट मसल्स श्वास नबा बाम पटे रोकिबा पुणी श्वास छाड़ीबा डाहाण पटे पुणी श्वास नबा डाहाण पटे रोकिबा पुणी बाम छाड़ीबा अछि बाम पटे ए जो श्वास नबा रोकिबा छाड़ीबा एटा कोनते कोन नाम अछि हमर योगिक वर्ड रे रेचक पूरक और कुंभक अल्लाह श्वास नबा को पूरक श्वास छाड़ीबा को रेचक श्वास रोकिबा को अछि कुंभक यार जो रेशियोटा हबो या रेशियो अछि 1:2:4 माने 1:4:2 माने उन श्वास नबा 1 4 रोकिबा 2 छाड़ीबा एले करना हमर जो तीनटा का नाड़ी को हमें तीनटा का नाड़ी को हमें प्यूरिफाई करि परिबा हम ब्लड को हमें प्यूरिफाई करि परिबा शवासन केते जरूरी सब युक्त आसन इज कॉल्ड एज शवासन गोटे शरीर जते बेले त्याग करूची तार आत्मा चली जाउची किंतु शरीरटा फ्लोज शरीरटा नेकरी अंत दाह करुछंती आज्ञा सेंती आमे जते आमर शरीर भितर विभिन्न प्रकार मेसिन अछि आज्ञा मेसिन ता सदा बेला चली छी आमे सकाळ उठ आरंभ कर राति पर्यंत भी चली छी मन ने तो ताको तो निश्चित भाবে आमे रिलैक्स करिया दरकार ना करिया दरकार तो शवासन जे आमे जे सोइबा को भी आपण कहि परबे एटा शवासन आपण तो मते क्वेश्चन भी करछथि सोइबा को भी कहबे जे हां हम शवासन दिले किंतु आसन पर कहीं सेटा करा जाय हां शवासन सरला पर शवासन करा जाय सब आसन कला पर अपन कोन शवासन करो आज्ञा हां कारण आसन कला पर हमें शवासन करे थाउ ना हमर जो हमर जॉइंट्स मसल्स टिश्यूज को हमें स्थिर आनिबा को शवासन करे थाउ ता सहित हमर मन को हमर स्थिर आनिबा को हमें शवासन करे थाउ आ शवासन प्रकार हेता अछि कारण शवासन रे हमें खाली शवासन सोइकरी हमें जदि मनटा रहला दूसरा जगह रे तले हमर किछि भी फायदा नहीं आज्ञा तो शवासन करे समय हमर शरीर प्रत्येक अंग प्रत्यंग को हमें चिंता करिया दरकार प्रत्येक अंग प्रत्यंग माने हमर डोठु नै किरी मुंड पर्यंत ताले हम शरीर पर हम ध्यान आसीगा तो शरीर पर हम ध्यान आसीगला हम शरीर मध्ये हम स्थिर होई गेला हम शरीर स्थिर होई गेले हम मन भी स्थिर होई गेला तो सेते पे शवासन करबा नियति दरकार केवल बड़ मन पे तो कहि देली किंतु छोट पिला को हमें शवासन दबा सेटा भी तो नियति जाने दरकार हम तो छोट पिला हम योगा करू छे न करू नै हम तो शवासन तो हम करू ना कोन ना शवासन में तो मो बड़ मन पे कहि देली एटा करे पे छोट पिला को हम केमति करो शवासन छोट पिला शवासन के स्मरण शक्ति भी बढ़ी थे तो आपण जानिथिबे मो कहूची सब लोक कहते कोन न अछि भ्रामरी करि दे तो स्मरण शक्ति बढ़ी छी ओना नै आज्ञा हां किंतु मो कहूची शवासन करी के स्मरण शक्ति बढ़ी था एकाग्रता बढ़ी था तो केमिति बढ़ी था ओटे शवासन छोट पिला आसन सरी गला ताको कहबे जे तो माने जता शवासन करू से रिवर्स काउंट स्टार्टिंग करू से माइंड रे रिवर्स काउंट माने 200 199 198 197 the reverse काउंट माइंड रे नॉट द माने पार्टी रे माइंड रे करे पे तो कोन तो हेले कोन ना तासे सी तार स्मरण शक्ति तार माने तार बुद्धि पाइबो आ तार माइंड भी बहुत सत्य के शार्प हो पे चलियो शार्प ही है जी कारण गोटे छोट पिला जदी हमें मागो कहछि गोटे छोट पिला को हमें गडु छे हमें तक एमिति स्टेज पहुंची जाने जे हम स्ट्रेस दबा आजकल कौन करछन ना स्ट्रेस दे छन
तू पाठ पढ़े मार रखे नंबर आने आस या प्रत्येक घरे या अरे कहीं मार कम रखलु गुड़े माड़ गुड़ाए गाड़ी କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଞ୍ଚୁରୀ କେବେ ମାଡ଼ ଦେଇନି କେବେ କିଛି କରିନି ତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମେକ୍ a discipline to the people and discipline to the on your child. When you discipline to the people and when if you are disciplined then you will be disciplined on your child. ଯଦି ତମେ discipline ନ ତାହେଲେ ତମ child କେମିତି discipline ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତମେ discipline ହୁଅ ତାପରେ ତମେ child discipline ଦବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଆଗ ନିଜେ ଯୋଗ କର ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଅ କାରଣ ଗୋଟେ ଘିଅ ଗୋଟେ ଚିନି ଗୋଟେ ଚିନିଟାର ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ କହିବେ ଯେ ମିଠା କିନ୍ତୁ ଘିଅର ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଘିଅର ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଆପଣ ଘିଅ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଘିଅ ଟେଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ଯୋଗଟା ହେଉଛି ସେ ନିଜେ ଯୋଗ କର ତାହେଲେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଗ ବିଷୟରେ କହ କି ଯୋଗ ଶିଖାଅ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଯୋଗକୁ କାହିଁକି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ବାଛିଲେ ମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସାଧାରଣ ପରିବାର ଆସିଛି ମୋ ବାପା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରୀ ଗୁମାସ୍ତା ନୁହେଁ ଯାତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ତ ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଚମେଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସେ ଏବେ ହଂକଂରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମତେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ମତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ମତେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାନାସନଟି ମତେ କହିଥିଲେ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଶ୍ଚିମୋତ୍ତାନାସନଟି କଲେ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନ ହିଁ କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ୟା ଭିତରେ ସେ କଳାଟି ଅଛି ସେ କଳା ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଏ ଏମିତି ଯାଇକିରି ଖାଲି ନିଜେ ଗୋଟେ କରିକିରି ଆସେ ପାରି ଛୋଟ ପିଲା ମଜା ଲାଗେ କରିକି ପଳେଇ ଆସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସେ ଏମିତି ଆସେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଦିଆ ହୁଏ ତ ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଦେଲା ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଡ଼େ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଉରୁଟି ଖାଇବି ମୁଁ ବି ଦୌଡ଼ିଥିଲି ତ ପାରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲି ଏଥିରେ ସାର୍ କହିଲେ ଆରେ ତ ଆସୁଛୁ ତ ଆସେ ତାପରେ ସେ ମତେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗଣେଶ ବୋଲି ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଡାକନ୍ତି ସେ ହେଲା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଗଣେଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ସେ ମତେ ପିଲାବେଳୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ଗଣେଶ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡରେ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଥିରେ ଆମେ ଏଥିରୁ ୟୋଗା କଲୁ ୟୋଗା କଲା ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ ଆସେ ଆମର ସେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଖାଲି କମ୍ପିଟିସନ ଆମେ ଯାଉ କମ୍ପିଟିସନରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁ ତାପରେ ପଳେଇ ଆସୁ ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ଥିଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା ଆମର କମ୍ପିଟିସନ ଗଲା ମାନେ କ'ଣ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ଯାତ୍ରା କରିବା ଥଟ୍ଟାମସ୍କି କରିବା ହସିବା ଖେଳିବା ଏଇଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଆମର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଲି ଭାରି କମ୍ପିଟିସନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ମାନେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 6 କଥା କହୁଛି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ ଜଏନ୍ କଲି ସେଠି ବି ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ ନେଇକି ଆସିଲି ନ୍ୟାସନାଲ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ ନେଇକି ଆସିଲି इंटरनेशनल लेवल भी पोजिशन नहीं कैसी तो धीरे धीरे मोर कंपटीशन जेतेबेले करी जेतेबेले बढ़िला केते जगह रनर्स अप होइछि केते जगह चैंपियन भी होइछि तो एमि से धीरे धीरे देखली मो प्रति मोर टिके ना को आग्रह बढ़िला जे जोगरे मोडे के छोटे करि पारि किंतु कालक्रम जेतेबेले जोगरे किछि माने जेतेबेले मो कहूछि 1988 कथा कहूछि 2000 कथा कहूछि माने तो सेतो मोर 1998 कथा कहूछि 92 को मोर मैट्रिक 10th चलते से तो मु जोग फोग बंद कर आरंभ कर दिली मु कहली मु आ जोगर फोगरे किछि कार्य करे नै मोर मु एबे जाउछि मु 10th देबे 10th परे मु आईटी करबी आ आईटी कर सला परे मु फॉरेन जिबे मोर मूल मुख्य तला फॉरेन जिबा बड सुंदर छिया भाबा टू बी ऑनेस्ट कथा कहूछि हला सेटा समस्त को पिला मन करथा मोर भी थिला अच्छा हला तो सत्य पई कहछि ना फॉरेन जीवाटा मोर गोटे निशा थी भारतीय झील सुंदर कहीं फॉरेन झील सुंदर लगे फॉरेन झील सुंदर नहीं भारतीय झील सुंदर लगती किंतु फॉरेन जीवा मोर गोटे निशा थी अच्छा फॉरेन रहिबा और फॉरेन रे मोर निजको एस्टैब्लिशमेंट करिया मोर गोटे निशा थिला कहीं ना मुझे देखिथिली जे मो बापा गोटे जात्री पंडा रे जति की रेस्पेक्ट नहीं मत गोटे रेस्पेक्टफुल जिंस करिया दरकार जोटी मत रेस्पेक्ट मिले दरकार समाज रे गोटे प्रत्येक पुरुष गोटे समाज रेस्पेक्ट करवा निहाती दरकार प्रतिष्ठा लाभ करवा निहाती दरकार यदि से समाज प्रतिष्ठा लाभ कर पुरुषत्व हवाटा भी यथार्थ नुहे जोटा कि मत बहुत खराब लगी
ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୋ ବାପା ଯଦି କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି କୋଉ ଦୋକାନକୁ ସେ ଦୋକାନରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଶିକାର ବାପା ଆପଣ କିଛି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପଇସା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେ ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଛ ପଡୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଯେତେ ବଡ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ତା ନାଁ ନେଇକି ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ବାପା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରାନ୍ତୁ। ବାପା ଯିବା ପରେ ତମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି କେହି ଦେଖିବେନି ସେଥିପାଇଁ ବାପା ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ସେ ଜିଅନ୍ତୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଗର୍ବ ବି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କହେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି କାମ କର ଯେ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତମ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟକୁ ତମର ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଗଲି ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ନ ଯାଇଥାନ୍ତା ମୋ ଭାଇ କୁଆଡେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୋ ଭାଇ ବି ଆଜି ଫରେନ୍ ୟୋଗା ଟିଚର ସେ ଭିଏତନାମରେ 12 ବର୍ଷ ରହିଗଲାଣି। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯୋଗ କଲେଣି? ମୁଁ ତ 30 ବର୍ଷ ଉପରେ ଯୋଗ କଲିଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଫରେନ୍ରେ ଯୋଗ ଶିଖେଇଛି। ତା ବାଦେ ଷ୍ଟଡି ବି କରିଛି ଆମେରିକାରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଷ୍ଟଡି ବି କରିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଷ୍ଟଡି କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ବି କରିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ବ୍ଲେସିଂସ୍ ବି ମତେ ମିଳିଛି। ଯୋଗରେ କଣ ଭଲ ହେଇଛି ରୋଗ? ଯୋଗରେ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଭଲ କରିଛି ଏମିତି ତ ନର୍ମାଲ ଡାଇବେଟିସ୍ ବିପି ଥାଇରଏଡ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଯୋଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇପାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇପଡୁଛି। ଥାଇରଏଡ ବିପି ମାଇଗ୍ରେନ ଭର୍ଟିଗୋ ଏଗୁଡ଼ା ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଛି 2-3ଟା ଟେଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଯୋଉଟାକି କହନ୍ତି ଆମର ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ କ୍ୟାଭିସିସ୍। ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଏସ୍ ଟା ପୁରା ସ୍ପାଇନ୍ ଟା ପୁରା ଏମିତି ଏସ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ସେଠି ସେ କେସେସରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଯଦି ସ୍କୋଲିଓସିସ୍ ବାହାର ପଡ଼ିଲା ସେ ଆଉ ଶୋଇପାରିବନି ରାତି ଗୋଟା ସେ ଶୋଇପାରିବନି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଗୋଟାକରେ 39 ଡିଗ୍ରୀରୁ 31 ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ଆଉ ଗୋଟାକରେ 20 ଡିଗ୍ରୀରୁ 14 ଡିଗ୍ରୀ କରିଛି ଯୋଉଟାକି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ମିଳିଛି ଇଭେନ୍ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଣ୍ଠୁ ସର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଟିଂ କ୍ରସ୍ କରି ବସି ପାରିନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଟିଂ କ୍ରସ୍ କରି ବସେଇଯିବେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂସ୍ କରିବା ଦରକାର ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି ବଟରଫ୍ଲାଏର କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂସ୍ ବି କରିବାର ଦରକାର ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବସେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର ସେ ଯୋଗ ଟିଚର ପାଖରେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଯଦି ନଲେଜ ନଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଯୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତରେ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିପାରୁନା ମାନେ କିଛି ଦିନ କରିବୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ 10th ପରେ ମୋତେ ଆଇଟି କଲି ଆଇଟି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲି 10th ପରେ ବି ଆଇଟି କରିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନିଶା ଥିଲା ଫରେନ୍ ଯିବା ଆଉ ଫରେନ୍ ଯାଇକି ରହିବା ଫରେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେ ଫରେନ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ବି ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ମୋତେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦରକାର ଥିଲା ହେଲା ଆଇଟି କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲେ ଆଇଟି କଲା ଭିତରେ ପଛରେ ମୋ ଗୁରୁ ସେଇ ଜମିଶ୍ୱର ଖୁଣ୍ଟିଆ ସିଏ ମୋତେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଯୋଗ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି ମୋତେ ସେ ପୁଣି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆରେ ଗଣେଶୀ ଆରେ ତୁ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥର ଆସେ ଦେଖିକି ଯା ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ କରୁଛି ଆଉ ଦେଖିକି ଯା ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋର ବି ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତ ଏତେ ଯଦି ଚମ୍ପିୟନ ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ଚମ୍ପିୟନ ଯଦି ହେଇଯିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାହେଲେ ତ ମାନିଯିବୁ ମାନେ ଛୋଟ ପିଲା ଟିକେ ଉସିକି ଦେଲେ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ସବୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚମ୍ପିୟନ ହେଇଥିଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ସହିତ ଟର୍ନ ହେଇଗଲା ମୋର ଲ୍ୟାପଟପରେ ଟର୍ନ କରିଦେଲି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପରେ ସେଠୁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମୁଁ ଆଇଟି ଛାଡ଼ିଲି ଆଇଟିରେ ମୁଁ ମାନେ ଜବ୍ କରିନି କିନ୍ତୁ ଆଇଟିରେ ମୁଁ କୋର୍ସ ସାରି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କୋର୍ସ ସାରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ୟୋଗାରେ କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି ୟୋଗାରେ ଯେତେବେଳେ NIS ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାଇର ତ ପଟିଆଲା ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରୁ ଜଣକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଚୁଜ୍ ହେଇଥାଏ ଯୋଗରେ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠି କୋର୍ସଟା କଲି ଆଉ ସେ କୋର୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ପିଜି ବି କଲି ମାନେ ଆସିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ହେଲା ତା ଭିତରେ ମୋତେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ କଲ୍ ଆସିଗଲା ହଂକଂରୁ ବି କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ହଂକଂ ମାନେ ଛାଡ଼ିକରି ସିଙ୍ଗାପୁର ପଳେଇଲି। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 7 ବର୍ଷ ରହିଲି 7 ବର୍ଷ ରହିଲା ଭିତରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବି କୋର୍ସ କଲି ଆମେରିକାରେ ବି ଯାଇକି କୋର୍ସ କଲି କାରଣ ଗୋଟେ ଯୋଗ ଟିଚର ପାଇଁ
नॉलेज होची बहुत इंपोर्टेंट जदि नॉलेज अपन जति गेन करिवे ताले अपन निश्चित आगो जे करिवे मो सेते मो चाहतो जते नॉलेज मो गेन करि परिबे अच्छा इंडिया के आसले तापरे मोर किछिटा फैमिली रिस्पांस हला मो सेते मो इंडिया को मते आशा पड़ला तापरे किछि फोन तापरे किछि स्ट्रगल भी आसला तो इन स्ट्रगल आसी जे मो राते माने सोए को पाइनी गोटे चेयर तीन मास तक माने बस पड़ी रात सोई पानी एमनी स्ट्रगल आसी अंठा भात भी मुझे खाई रही है बहुत कष्ट भी कर निज लाइफ में आउ जोग मैंने मैंने मोते इंटरेस्ट भी बढ़ला मो पैसा नाला मो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर मुझे चली चली जाए जोग करने तो बहुत किसी कष्ट कलापर मुझे आगू आसी तो से इंडिया आसली धीरे 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 मुझे चाहिए जे मैंने भुवनेश्वर में गोटे किसी एस्टाब्लिशमेंट स्टार्टिंग करी किंतु भुवनेश्वर सेमती किसी माने एस्टाब्लिशमेंट हो पाइलिनी तो मत पुणी मु वियतनाम पळेली वियतनाम पुणी जकार्ता पळेली जकार्ता गला पर 2019 रे जे डिसाइड कली जे नाही मु एथर को मु जेमतेले मु भुवनेश्वर किसी गोटे करी बेले तो ता भितर मु किसी किसी माने आर्ट दिए मोर पेपर संवाद रे टिके आर्ट दिए जोटा कि माने लोक जानिबा पई तो सेटा मु स्टार्टिंग कली तो 2019 आसला पर मु पछ को जानिनी तापटु भुवनेश्वर अछन तापटु भुवनेश्वर अछन थैंक यू सर आपन सहित कथा है बहुत भल लागला बहुत जिनस जानिया पाई मिलला योग विषय रे एमती कि आमे जे कोनसी योग बिना गुरु रे करि परिबा नाही योग पई गुरु निहते आवश्यक जदि किछि जानि चंती को रोग पई को योग दरकार से जिनस ही पर्टिकुलर करबा दरकार विभिन्न प्रकार योग कि एका संगे 50-60 आसन भी हमें करबा आवश्यक थैंक यू सर थैंक यू सो मच और आपन को भी थैंक यू पॉडकास्ट केपी पॉडकास्ट को थैंक यू सो मच जे आज मते जे परिचय देछंती बड़े सुंदर उपस्थापन करिया पई थैंक यू सो मच थैंक यू आपन आछंती धन्यवाद थैंक यू दर्शक भल पांतु थैंक यू देखंतु बेसी थैंक यू सर